ये मुझे पकड़ लेते थे, मुझे छुरियां वगैरह दिखाते थे, तो ये मुझे डराते वगैरह। चोर है बहुत ज्यादा, इन्हें मेरे ते जिन्ने भी ਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੜ ਗਈ ਸੀ। ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰਹਿਣ। भाई ये बच्ची भाग के आई है, ठीक है, इसने मुझे बताया कि फुफ्फो मेरे साथ ऐसे जुल्म हो रहा 3 माह से। तो फिर मेरा भाई आया, मैंने अपने भाई से बोला। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਕੁਰਾਨੇ ਹਾਫਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ। ये हमारे घर आता था, इसका मुझसे भी तल्लुक था और मेरे ससुराल वालों से भी। कि ये मेरी बेगम का मामू था, ये पुलिस का मुखबर है और पुलिस को पता है कि ये हमारा मुखबर है। मुझे कहता है बुरे काम करो, मैंने कहा मैंने बुरे काम नहीं करना। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੇਖੋ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMG डिजिटल। नाज़रीन, हमने लास्ट टाइम एक बच्ची का प्रोग्राम किया था, बच्ची का वालिद भी था और बच्ची की जो उस टाइम फुफ्फो थी आई थिंक या खाला थी, वो भी मौजूद थी। मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम था कि सुतेला बाप जो है ना बच्ची के साथ करता रहा और 3 माह तक करता रहा, लेकिन जिसके ऊपर उन लोगों ने FIR करवाई थी कि सुतेला बाप जो है वो सुतेला बाप आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये बच्ची और जो शादी का मामला है और जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं इस पे इनका क्या कहना है, क्योंकि उन पे पर्चा भी हो गया, फिर उन्होंने इंटरम करवाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वालिद अपनी बच्ची को टिकटॉक की परमिशन दे रहा है, अभी 10 से 12 साल उसकी एज है, आप लोगों ने उसका इंटरव्यू सुना है कि वो कैसे बता रही है कि जी मेरा सुतेला बाप मेरे साथ ये करता रहा, वो करता रहा, मैं वहाँ से भाग के आ गई हूँ। आप लोग फिर अगर कहते हैं तो हम लोग उसका जो है क्लिप है ना वो इसके अंदर इस प्रोग्राम के साथ वो भी चलाते हैं, वो भी आप सुने तो हाई साहब से भी जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या। मैं भाग गई थी। तो ये हाफिज सुलेमान मेरे साथ ज्यादती करता है। इसका बाप था बंदर था, ठीक है, ये छूट के आया, इसकी ज़मानत हुई है। फिर मैंने इससे अपने भाई को सारा कुछ बताया कि तेरी बेटी के साथ ये कुछ हो रहा है। फिर ये अपनी बेटी को इधर ले आया अपने पास, तो आगे आप खुद ही देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। हाई साहब, जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान जी। सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि सुतेला बाप बच्ची के साथ मुबैना तौर ये हमने उन पार्टी का जो है वो इंटरव्यू किया था, उसका वालिद कह रहा था कि जी पहले तो जो है ना आपने उन पे जो झूठे पर्चे करवाए, जेल चला गया, फिर आपका घर आना जाना था, फिर मेरी वाइफ को जो है इन्होंने जो सब्ज़ बाग दिखाए हैं, फिर उसके बाद मेरी बच्ची को भी ले गए, मेरी वाइफ का खुला करवा दिया, फिर बच्ची के साथ भी जो है ना हरकतें, बच्ची का जो आपने वो क्लिप देखे हैं वो क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, अगर हम करेंगे तो वो प्रोग्राम जो है ना वो बड़ा इंतहाई जो है ना वो गंदगी की तरफ चला जाएगा। हमने वो नहीं करना। आप मुझे बताएं कि शादी कब हुई और बच्ची का मेन रोल क्या है? ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਿਲਾਓ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ 1-2 ਫੜੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਇੰਜ ਨਾ ਭੇਜੀਏ। ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇੰਜ ਨਾ ਭੇਜ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਪ के ऊपर कितने पर्चे हैं? ਉਹਦੇ 150 ਪਰਚਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। किस चीज़ का पर्चा है? ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ देख लेना सारे रिकॉर्ड याफ्ता है। रिकॉर्ड याफ्ता जी, रिकॉर्ड। इतने पर्चे होने के बावजूद भी अभी तक वो जो है वो घूम फिर रहा है। हाँ जी, उसको कोई भी नहीं अरेस्ट कर रहा। बस जी वो पता नहीं अल्लाह जाने ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ CCTV ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ 150 ਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੀ ਜਿਸਲੇ ਫਜ਼ਾਨ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਰਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 20 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ।
ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੜ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ फुप्पो का भी हमने इंटरव्यू किया, वो ਫੁੱਫੋ ਦੀ साफ ਸੁਣ ਲਓ, ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ठीक है। ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਫਜ਼ਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਰ ਜੀ ਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਬਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ भी झूठ मारन दी है। भाई साहब आपने इंटरम करवा ली, पुलिस वालों ने आपको राब्ता नहीं किया कि आपके ऊपर जो है पर्चा दे दिया गया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਸਾਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ WhatsApp ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। शादी की तरफ ही हम आने लगे, तो शादी जो आपने की है इसके साथ इसने औरत ने खुद खुला लिया, अपनी मर्जी से लिया या आपने कोई जोर ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਐਲਾਂਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਗਲ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਾਹ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਗਰ 2 ਨੰਬਰ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। और बच्ची आपके साथ ही रह रही थी वालदा ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲकुल ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। कौन मौजूद होता था? ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਮਨਾਵੇਂ ਵਿਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। तो बच्ची अब जो बयान दे रही है, इस पे आप जब बाजार से गुजर रहे हैं या कोई रिश्तेदार है, वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं कि माशाल्लाह इतनी बड़ी आपने सुन्नत रसूल रखी हुई है? ये आपके ऊपर जो लेबल लगे हैं ना, ये तो अल्लाह ताला इस बुराई से बचाए। इंशाल्लाह अल्लाह ही बचाएगा। इंशाल्लाह मैनू अल्लाह ही बचा रहा है, अगे भी मैनू अल्लाह ने बचाया है। मेरा मतलब मेरे ते जो इन्होंने निज़ाम लाते ने ना, तो मैनू कोई इंसाफ नहीं इन्होंने कोलों मिलता पिया। आपने फिर इंटरम करवा ली है, जैसा आपने सुना है आपको इसमें केस में बड़ी कर देता मैंने। हाँ जी, बाइज्जत बड़ी करता 13 तारीख वाले दिन। ठीक है, ये दिखाइएगा ज़रा जी। ये रिकॉर्ड याफ्ता है और इनके ऊपर जो है ये जो पर्चे हैं ये सारे इसके हैं, इस बच्ची पे। ये बच्ची के जो बाप थे, अकरम के ऊपर ये पर्ची हैं। 100 से 150 पर्चा जो है रिकॉर्ड याफ्ता है। और अभी तक जो है ना पुलिस इसको अरेस्ट करती है, फिर रिलीफ दे देती है। किस वजह से देती है? CCD से हम कहेंगे कि इस केस को जो है ना टेकअप करें, ताकि ये रिकॉर्ड याफ्ता है। 100 से 150 जो पर्चा है ये लोग बता रहे हैं कि उसके ऊपर ये चीज़ें हैं। अब ये बच्ची टिकटॉक पे आके अपने वालिद के साथ बोसे ले रही है, ऐसी हरकतें कर रही है। ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਬਾਪ ਕੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਕੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। हाँ बिल्कुल, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ थाना हरबंसपुरा। हाँ जी, वो फतेहगढ़ वाली साइड पे। हाँ जी, हाँ जी, फतेहगढ़ वाली साइड पे। ठीक है, हरबंसपुरा थाना लगता है। जब हमने भी उसका इंटरव्यू किया ना, तो हमें लगा है कि ये कहीं पे ना कुछ छुपा रही है, इसकी फुफ्फो छुपा रही है, या वालिद उसका जो है ना कंटिन्यू बात करता जा रहा था, क्योंकि उसको तो पता था
उसने तो जिसने 150 पर्चा अपने ऊपर लिया है, कानून और सारी चीज़ें उसको पता है, बॉडी लैंग्वेज उसने कैसे इस्तेमाल करनी। लेकिन बच्ची जहाँ पे आके जो है उसने पर्चा करवाया है, तो सही भाई साहब क्या लास्ट पे कहेंगे। मैं यहाँ पे सेल जफर चट्टा साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना इस केस को टेकअप करें, चाहे अपनी टीम से कहें कि इसको जो है ना नजर सानी इस पे करें, ताकि मजीद जो है ना ऐसे केसेस से जो ना रुका जाए। सर ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਲਣ ਡੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ 70 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ 50 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ। पुलिस को पता होने के बावजूद डीआईजी फैसल कामरान साहब ने कहा था कि अगर कोई बदमाश है तो मुझे बताएं। डीआईजी फैसल कामरान साहब, ये बदमाश फतेहगढ़ में जो है घूम रहा है और लोगों पे जो पर्चे करवा रहा है, अल्लाह ताला जो है ना इसको हिदायत दे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हम यही कह सकते हैं हिदायत दे। प्रोग्राम का फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बाट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।